ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनं मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविचेच्छतं समाः विचेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। આપણે 5 મંત્ર પૂરા કર્યા. છઠ્ઠો આપણે શરૂઆત આનંદગીરીની ટીકાથી કરેલું. આનંદગીરી ટીકામાં કહ્યું પેજ નંબર 23 પર છે, 23મા પાના પર આનંદગીરી ટીકા કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં. તમારી પાસે ન હોય તો કંઈ નહીં, સાંભળજો. ઉક્ત આત્મજ્ઞાનસ્ય ફલમ વિધિ નિષેધ અતીત જીવન મુક્ત સ્વરૂપેણ અવસ્થાનમ ઇતિ આહ. હવે જે મંત્ર આવે છે ને એ મંત્રમાં આ જે આપણે જ્ઞાન મેળવ્યું, જે જ્ઞાની છે, ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, આ જે જ્ઞાનની વાત કરે ને પહેલા મંત્રમાં, એ જ્ઞાન અને પછી એ જ્ઞાન દ્વારા આપણને આત્માના લક્ષણો કયા ચોથા અને 5મા મંત્રમાં. અને જે દેકમ મનસો જવીયથી માને અને તદ એ જતી તન નહીં જતી, એ આપણને મંત્રોમાં આપણને એના લક્ષણ કહે કે આપણે આત્માનું ચિંતન કરવું હોય, જ્ઞાન મેળવવું હોય તો એની ઓળખ તો જોઈએ ને આપણે. તેની ઓળખ આપી આપણને કે એ કેવું છે, તત્વ કેવું છે, તો કે અચલ છે, અનેજત, એકમ, એક જ છે, નિર્વિકાર છે, વગેરે વગેરે બધું આપણે જોયું. તો એ આત્માના લક્ષણો કયા, એટલે આપણે જેને પણ આપણે જોતા હોઈએ, આપણે જે કંઈ પણ શોધતા હોઈએ
કારણ કે દરેકની શોધ તો આત્માની છે. કેમ? આત્મા એટલે કે સુખની શોધ છે. અલ્ટિમેટલી આત્માનું સ્વરૂપ સુખ છે, આનંદ છે. આપણે આનંદ જ શોધીએ, કોઈને દુઃખનો તો શોધ હોય જ નહીં. દુઃખને એવોઇડ કરતા બધા, એને ટાળવા માટે વાત હોય. તો એ આત્મતત્વ કેવું છે એની વાત કરી. હવે એ આત્મતત્વ જેણે આત્મતત્વનો આત્મસાત કર્યું છે, જેને એનું જ્ઞાન થઈ ગયું છે, તો એના જ્ઞાન થયા પછીનું એનું ફળ શું, એ ફળ જણાવવા માટે હવે આ છઠ્ઠો મંત્ર છે કે આનું. કારણ કે આપણે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરીએ તો ફળ શું છે એ તો આપણને ખબર હોય, તો ફળને ધ્યાનમાં રાખીને જ આપણે પ્રવૃત્તિ કરતા હોઈએ. કારણ કે પ્રયોજનમ અનુદ્દેશ્ય ન મંદોપી પ્રવર્તતે એવું કીધું છે ને, કે મંદ વ્યક્તિ પણ હોય ને જે, એ પણ પ્રયોજન વગર કોઈ પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. તો આપણે તો બુદ્ધિશાળી તો કહેવાય, આપણને સમજ તો છે, વિવેક તો છે એટલો કે આપણે કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરીએ તો એની પાછળ આપણે કંઈ ફળની પ્રયોજનની ઈચ્છા છે, એજન્ડા છે આપણો. તો એના માટે આ છઠ્ઠો મંત્ર કીધો. તો છઠ્ઠા મંત્રમાં ફળ રૂપે જે કહે છે ને, એમાં આનંદગીરી એવું સમજાવે છે કે ઉક્ત આત્મજ્ઞાનસ્ય ફલમ, મંત્ર એકમાં જે કહ્યું એનું જે ફળ છે, એનું ફળ શું છે? જીવન મુક્ત સ્વરૂપેણ અવસ્થિતમ. જીવન મુક્ત પુરુષ થઈ જાય છે. એટલે જીવન મુક્ત એટલે શું? મુક્ત થઈ જાય. મુક્ત એટલે શું? જીવતો છે ત્યારે જ મુક્ત છે, મર્યા પછી મુક્ત થવાની વાત નથી. અત્યારે જીવમાં, અત્યારે આપણે આ શરીરમાં છીએ ત્યારે જે મુક્ત રૂપે એ વર્તે છે, એનો અનુભવ કરે છે. એટલે એ અવસ્થા જે છે એ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે જીવન મુક્ત જે પુરુષ બન્યો, તો એને પછી દુનિયા સાથે શું સંબંધ? કોઈ પણ વ્યક્તિ જીવતી હોય એને દુનિયા સાથે કંઈક તો સંબંધ, મારો સંબંધી છે, મિત્ર છે, ભાઈ છે, બહેન છે, કુટુંબ છે, આ બધા સંબંધ. એને કોઈ સંબંધ કોઈની સાથે નથી. એને કોની સાથે સંબંધ? પોતાની સાથે જ. આત્મની એવા આત્મના તુષ્ટ, એને સંતો. આપણે જરૂર ક્યારે હોય કોઈની પણ? કંઈક આપણને કંઈક જોઈતું હોય, કંઈક માગણી હોય, આપણી કંઈક જરૂરિયાત હોય, આપણો કંઈક એજન્ડા હોય. એને કોઈ એજન્ડા હવે રહ્યો નથી. હી ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ ઓલ એજન્ડા. એવી વ્યક્તિ છે અને એ આપણું ધ્યેય છે. તો એ વ્યક્તિ જે છે એને નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થ ના, ભગવાને કીધું ભગવદ્ ગીતામાં 3જા અધ્યાયમાં, નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થ ના કૃતે નેહ કશ્ચન. એને આ જગતમાં કંઈ પણ વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી, કોઈ પ્રયોજન નથી, કે કર્યા પછી કંઈ પ્રાપ્ત થવાનું હોય એવી પણ નથી. એટલે એણે પોતે કરેલા હોય એના માટે પણ પ્રયોજન નથી, કે પોતે ન કરેલા એના માટે પણ કોઈ પ્રયોજન નથી. આપણે તો કરેલું હોય, કરીએ ક્યારે? કંઈક પ્રયોજન હોય તો કરીએ, અને ન કર્યું હોય તો કરવાની ઈચ્છા હોય કે ભવિષ્યમાં કંઈક કર્યું છે, આ થઈ જાય ને પછી આપણે કરીએ. ડૉક્ટર બની જાઉં ને પછી હું આ પ્રેક્ટિસ કરીશ, પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી પૈસા કમાઈને પછી લક્ઝરી ભોગવીશ. એ બધી જે આપણી પ્રયોજન તો આપણા બધા કંઈક અનેક હોય. તો આના કેવા છે? નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થ ના કૃતેને કશ્ચન ન ચાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદર્થ વ્યપાશ્રય. એ કોઈના પણ આશ્રિત પણ નથી. આપણે તો આશ્રિત હોઈએ કે આપણો એજન્ટ હોય ને, એટલે આપણે કોઈના પર આશ્રિત તો હોઈએ ને. કારણ કે આપણને કંઈ પણ વસ્તુ જોઈતી હોય તો એ વસ્તુ મેળવવામાં જે કંઈ પણ પરિબળો હોય એના પર આપણે આધારિત તો હોઈએ ને, આશ્રિત તો હોઈએ ને. કે આપણને કંઈક જોઈએ છે તો આપણે એના પર આધાર રાખીએ. ભાઈ મારે એડમિશન જોઈએ તો એડમિશન જોઈએ તો મારે ઘણી વસ્તુ પર, મારા માર્ક ઉપર આધાર રાખવો પડે. હા, એટલે મેરિટ જોઈએ, માર્ક જોઈએ. માર્ક જોયા પછી ત્યાં એડમિશન મળશે તો એના માટે મારા પેલો જે કંઈ મેરિટ લિસ્ટ હોય એ લિસ્ટમાં મારું નામ આવવું જોઈએ. ઘણી બધી આધારિત વસ્તુઓ હોય. તો એ પ્રમાણે આને કોઈ પણ વસ્તુ માટે આધાર નથી, કારણ કે એ સંતુષ્ટ છે. આત્મની એવા આત્મના તુષ્ટ એવો વ્યક્તિ છે, એની અહીંયા વાત કરશે હવે. તો એ જીવન મુક્ત સ્વરૂપેણ અવસ્થાનમ, એટલે પોતાના આ જ્ઞાનમાં એ નિષ્ઠ થઈ ગયો છે, એવી આ વ્યક્તિ છે. તો એમ કહે છે કે એ વ્યક્તિ કેવી છે? તો હવે આપણને આ મંત્રમાં સમજાવે છે. તો આપણે મંત્ર વાંચીએ, પણ મંત્ર નંબર 6. યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મન્યેવાનુપશ્યતિ સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં ન તતો વિજુગુપ્સતે તતો ન વિજુગુપ્સતે. જો યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ. યહ એટલે આ જે વ્યક્તિ, આ જે પુરુષ, યહ જે કીધું ને, એટલે કયો વ્યક્તિ, કયા પુરુષની વાત કરે છે? આ આત્મજ્ઞાનીની વાત કરે છે. આત્મજ્ઞાની જે વ્યક્તિ છે, જેને આ લક્ષણ કયા આગળના મંત્રોમાં 4 અને 5 એવું જ્ઞાન જે ધરાવે છે, એની અહીંયા વાત કરે છે. તું શબ્દ આવ્યો ને, તું જે આવ્યું ને, તું એટલે પરંતુ. એટલે પરંતુ એટલે કોની કમ્પેરિઝન, કોની સરખામણીમાં પરંતુ કે આપણે કંઈ પણ આ આવું ખરું પણ
અહીંયા આ પ્રમાણે થવું જોઈએ. કંઈ પણ વસ્તુમાં તું આવે ને એટલે થોડી કમ્પેરિઝન આવે. એટલે અહીંયા કમ્પેરિઝન કરે છે. કોની સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે? જે ત્રીજા મંત્રમાં કહ્યું ને, અસૂર્યા નામ તે લોકા, જે ભેદ બુદ્ધિ ધરાવનારો વ્યક્તિ છે એની સરખામણીમાં આ કેવો છે? જે આત્મજ્ઞાની છે, જેનામાં આ ચોથા અને પાંચમા મંત્રમાં જે કયા અને જદૈકમથી એ મંત્રમાં જે કીધેલા લક્ષણો ધરાવનારો વ્યક્તિ થઈ ગયો, કારણ કે એ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પામે છે. તો એ વ્યક્તિ છે એની વાત કરે. યહ સર્વાણી ભૂત, હવે એને જ્ઞાન થઈ ગયું તો એનું દર્શન કેવું છે? જગત તરફનું દર્શન કેવું છે? ઈશ્વર તરફનું દર્શન કેવું છે? બીજા બધા જીવો પ્રત્યેનું દર્શન કેવું છે? એની વાત કરે છે. તો એ કહે છે સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ, બધા જ ભૂતોને, બધા જ ભૂતોમાં પોતાને જુએ છે. સર્વભૂતાની, બધા જ ભૂતોને આત્મની એટલે કે પોતાનામાં જુએ છે, એવું એનું દર્શન થઈ ગયું. બધા જ ભૂતોમાં પોતાને જુએ છે. બોલો, સમજાયું? પોતાને જુએ છે, બધામાં આત્મા તરીકે પોતાને જુએ છે, એટલે કોઈ ભેદ જોતો નથી. હવે એનામાં ભેદ, આજે આપણામાં તો ભેદ છે કે હું જુદો, તમે જુદા, જગતના બીજા નામ રૂપો જુદા, બધું જુદું, અનેક વસ્તુઓ જુદી. પણ એના દર્શન કેવા છે? હવે અભેદ દર્શન થયું બધામાં. ક્યાં એને ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. તો આ આત્મની એવ અનુપશ્યતિ સર્વાણી ભૂતાની, બધા જ ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે. પછી કહે છે સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનમ, પોતાને પાછા બધા ભૂતોમાં જુએ છે. એટલે પાછા પોતાને તો બધા ભૂતોમાં જુએ છે, ભૂતોને પણ પોતાનામાં જુએ છે. બંને વસ્તુ થઈ. એટલે એનું દર્શન હવે એક ઐક્યનું દર્શન થઈ ગયું. એને ક્યાંય સર્વમ ખલુઇદમ બ્રહ્મ જે કીધું ને, એમ અહીંયા આનું દર્શન કેવું થયું? સર્વમાં એક જ તત્વને જુએ છે, પોતાને જુએ છે. એટલે કે આ દેહને પોતાના બીજા દેહમાં જોતો એવું નથી. દેહની દ્રષ્ટિથી વાત નથી થતી, આ આત્માની દ્રષ્ટિએ વાત, એટલે તત્વની દ્રષ્ટિએ. એટલે તત્વ એ કયું છે? આપણું અસ્થિ ભાતિ પ્રિય તત્વ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. એટલે બધામાં એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને જુએ છે. વેશમાં જે વેશ અને વેશ પહેરનાર, એવો ભેદ એને ખબર છે કે આ વેશ જે છે ને, એ વેશ પહેરનાર જો છે એ જુદો છે. પર્સન એન્ડ પર્સનાલિટી, એટલે આ પર્સન જે અંદરનું જે કોર પર્સન છે ને, એની વાત છે. એટલે બધામાં એક જ તત્વને એનું દર્શન કરે છે. એને કોઈ ભેદ, આપણને ભેદ બુદ્ધિ કેમ છે? આપણે દરેક ઉપાધિને જુદી જુદી માનીએ છીએ, અને પછી આપણામાં રાગ દ્વેષ આવે, અનુકૂળ છે, પ્રતિકૂળ છે, ગમે છે, નથી ગમતો, સારો છે, ખરાબ છે. આવા બધા આપણા જે ભેદ બુદ્ધિ આપણામાં આવે છે ને, આ હિસાબ આવે. પછી હું કરતા છું, મારે કર્મ કરવાનું છે, મારું ભોગ્ય પદાર્થ જુદો છે, વિષય જુદા છે, આ બધા ભેદ બુદ્ધિ આવી આપણી. તો આ વ્યક્તિમાં હવે કંઈ પણ એવી બુદ્ધિ રહી નથી, કારણ કે એ પોતે પોતાનાથી સંતુષ્ટ છે, એ પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠ છે. એટલા માટે એને હવે કોઈ જરૂરિયાત રહી નથી, એને કોઈ કરવાનું કોઈ આમ પ્રયોજન રહ્યું નથી. એવો એ વ્યક્તિ થઈ ગયો. એટલે એના માટે સર્વભૂતે શું આત્મા તતો ન વિજુગુપ્ત. તો એના પરિણામે શું થાય છે? તતઃ ન વિજુગુપ્સતે, એ કોઈની પણ ઘૃણા કરતો નથી. ઘૃણા કરવાની આપણને ક્યારે થાય? આપણને કોઈ વસ્તુ ગમે ન ગમે, કોઈનો દેખાવ ગમે ન ગમે તો આપણને ઘૃણા થાય. ક્યાંક ગંદકી જોઈએ તો આપણને ઘૃણા થાય, ક્યાંક સારું જોઈએ તો સારું લાગે. એમ આ વ્યક્તિ તો કેવો છે? એને કોઈ પ્રત્યે કોઈ અભિપ્રાય પોતાનો નથી. જેવો આપણો અભિપ્રાય હોય ને એ પ્રમાણે આપણે વર્તન કરીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ પણ સામે આવે તો એના વિશે જે આપણે અભિપ્રાય બાંધી દીધો મનમાં, એ પ્રમાણે પછી એની સાથે વર્તન કરીશું આપણે કે કઈ રીતે. હા, તો એ ઇન્ટરેક્શન આપણે કઈ રીતે કરીએ? આવી રીતે કરીએ. પણ આ વ્યક્તિને એવો કોઈ હવે એનો કોઈ અભિપ્રાય રહ્યો નથી, કોઈ જજમેન્ટ નથી એને કે આ વ્યક્તિ આવી જ છે, તેવી જ છે. આપણે પહેલેથી પ્રી ડિટર્મિન કરી નાખીએ કે આ વ્યક્તિ આવે ને દૂરથી જ જોઈએ, આ મારો દુશ્મન છે તો પછી એની રીતે કેવી રીતે વર્તવું, આ મારો મિત્ર છે તો એની સાથે કેવી રીતે વર્તવું. એટલે એમ દરેક વ્યક્તિ સાથે આપણે વર્તન કરીએ તો આપણા અભિપ્રાય પ્રમાણે જ આપણે વર્તન કરતા. તો આને હવે એ તતઃ આ જ્ઞાનને પરિણામે હવે એ કોઈનો તિરસ્કાર કરતો નથી. આ એની સિદ્ધિ થઈ. એને કોઈ સિદ્ધિ એને માટે, એટલે એનું જ્ઞાન જ એવું થઈ ગયું કે એને પછી કોઈ તિરસ્કાર થતો જ નથી, એને બધું સ્વીકાર્ય છે, ક્યાંય એનો વિરોધ નથી. એવી એ વ્યક્તિ થઈ જાય. તો હવે આપણે ભાષ્યમાં વાંચીએ. 23મા પાના પર છે ભાષ્ય. યહ પરિવ્રાડ
મુમુક્ષુઃ સર્વાણી ભૂતાની અવ્યક્તાદીની સ્થાવરાંતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ આત્મવ્યતિરિક્તાની ન પશ્યતિ ઇત્યર્થઃ. યહ પરિવ્રાડ, આજે મંત્રમાં યહ કીધું ને, યસ્તુ સર્વાણી, યહ તું સર્વાણી, બરાબર. એ યહ જે છે એ યહ એટલે ભાષ્યકાર સમજાવે છે યહ એટલે કોણ, તો કે યહ પરિવ્રાડ. આ જે પરિવ્રાડ એટલે કે પરિવ્રાજક જે વિચરણ કરે છે સતત, પરમહંસ પરિવ્રાજક જે હોય ને એ લોકો સંન્યાસીઓ, આ બધા સંન્યાસીઓ શું કરે છે? વિચરણ કરે છે. આ કયો પરિવ્રાડ છે? આ વિવિધિષુ સંન્યાસની વાત નથી, આ વિદ્વત સંન્યાસીની વાત છે. વિદ્વત સંન્યાસી એટલે જે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ થયો છે એની વાત છે. વિવિધિષુ સંન્યાસી કેવો છે? વેદિતુમ ઈચ્છા, હજી એને ઈચ્છા આ જ્ઞાનમાં હજી એને નિષ્ઠા 100% પ્રાપ્ત નથી થઈ, પણ એ પ્રવૃત્તિમાં લાગેલો છે. એટલે દુનિયાવી પ્રવૃત્તિ એણે છોડી દીધી છે. ભૌતિક સિદ્ધિઓ માટે એ કોઈ પ્રયત્ન કરતો નથી. એની ખાલી એક જ પ્રયત્ન, એક જ એનું ગોલ છે. શું? કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને એમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી. તો આ જે છે પરિવ્રાડ, એ પરિવ્રાજક જે છે એ કેવો છે? પરિવ્રાડ કોને કહેવાય ખબર છે? જે વૈરાગ્ય, જેનામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે. આ પરિવ્રાડ એટલે કે સંન્યાસી છે ને એનામાં વૈરાગ્ય પૂરેપૂરો આવી ગયો છે. એટલે એને હવે કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે આકર્ષણ નથી રહ્યું. આપણને તો ઘણા બધા આકર્ષણો હોય, અને જે વિવિધિષુ હોય ને એના પણ થોડી ઘણી જરૂરિયાતો હોય. આને કોઈ એ વસ્તુની જરૂરિયાતો નથી, એટલે એ વૈરાગ્યવાળો છે. પછી મુમુક્ષુ, પાછો કેવો છે? મુમુક્ષુ છે. વૈરાગ્ય હોય પણ મોક્ષની ઈચ્છા ન હોય તો ફર્યા કરે, એવું એ હોય. ઘણા બધા એવા હોય કે વૈરાગ્ય છે, મને કોઈ વસ્તુમાં રસ નથી, એવો વૈરાગ્ય હોય. હા, નિરસ થઈ ગયો, એ કાં તો હતાશ થઈ ગયો તો એને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. ડિપ્રેશનમાં આવી જાય માણસો, એ નિરાશ થઈ જાય. હા, તો એ આ કેવો છે? મુક્તિની ઈચ્છા છે એટલે વૈરાગ્યને જન્મ્યો છે, પણ એની ઈચ્છા પછી શું છે? શેના માટે એણે બધો રસ છોડી દીધો છે દુનિયાવી વસ્તુમાંથી? મોક્ષની ઈચ્છા છે અને મુક્ત થવાની ઈચ્છા છે. અને મુક્ત એટલે કઈ રીતે? આ જ્ઞાન મેળવીને એને મુક્ત થવું છે, એ રીતનો એ વ્યક્તિ છે. તો સર્વાણ મુમુક્ષુ, તો જુઓ ભગવાન ભાષ્યકારે વિવેક ચૂડામણીમાં કહ્યું છે વૈરાગ્ય અને મુમુક્ષુ માટે. વૈરાગ્યમ ચ મુમુક્ષુત્વમ તીવ્રમ યસ્ય તુ વિદ્યતે. જેનામાં, જે પુરુષમાં વૈરાગ્ય અને મુમુક્ષા, આમાં જે પરિવ્રાડ કીધો ને, પરિવ્રાડ એટલે વૈરાગ્ય છે. હવે આ વૈરાગ્ય શેમાંથી જન્મ્યો હોય? વિવેકમાંથી જન્મ્યો હોય. આપણે જોયું ને સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન જે માણસ છે એમાં સાધન પહેલું કયું સાધન છે? વિવેક. નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક. અને એ નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક જેમ કરવાનો થાય એટલે આપણે નિત્ય વસ્તુને પકડીએ અને અનિત્ય વસ્તુ છે એને છોડતા જઈએ. નિત્ય વસ્તુ કઈ છે? આત્મા એક જ નિત્ય છે, બાકી બધી જ વસ્તુ અનિત્ય છે. એ આપણો એક નિર્ણય થઈ જવો છે. એ વિવેક થાય એટલે આપણામાં વિવેક એટલે શું? કે બે વસ્તુને જુદી કરવી. દુનિયાની જે કંઈ પણ વસ્તુઓ આવે છે, આપણે જેની સાથે પણ વ્યવહાર કરી છે, એમાં આ બે મિશ્રિત થઈને આવે છે. નિત્ય વસ્તુ આવે છે અને અનિત્ય પણ આવે છે. નિત્ય એટલે આત્મા, એટલે પરમાત્મા, એટલે કે બ્રહ્મ, અસ્થિ ભાતિ પ્રિય, એ આપણે નિત્ય કહીએ. અને એ સિવાયનું બીજું જે કંઈ આવે છે, નામ અને રૂપ આવે છે, એ કેવું છે? અનિત્ય છે. એટલે નામ રૂપના અંશને છોડી દેવાનું અને અસ્થિ ભાતિ પ્રિય જે સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે એને આપણે પકડી રાખવું, એને સાચવવાનું. એ નિત્ય છે એટલે આપણે સાચવવાનું નથી, પણ એ સચવાનું છે, એ રહેવાનું જ છે. તમે નામરૂપનો બાધ કરી દેશો તો એ અસ્થિભાતિ પ્રિય તો રહેવાનું જ છે. એમ એટલે વૈરાગ્યમ ચ મુમુક્ષુત્વમ તીવ્રમ યસ્યદે, એટલે આ જ્ઞાની કેવો હોવો જોઈએ, આ પુરુષ કેવો હોવો જોઈએ, આ અધિકારી કેવો હોવો જોઈએ એની વાત કરે છે. કે એનામાં તીવ્ર વૈરાગ્ય છે, વિવેકમાંથી જન્મેલો વૈરાગ્ય છે. એટલે વિવેકમાંથી વૈરાગ્ય જન્મે ને તો જ એ ટકાઉ વૈરાગ્ય હોય. પછી મુમુક્ષા હોવી જોઈએ એનામાં. હવે મુમુક્ષા ક્યારે આવે? જ્યારે તમારામાં સમાધિ ષટક સંપત્તિ હોય ને તો આવે. મોક્ષની ઈચ્છા ક્યારે થાય? બીજી બધી ઘણી ઈચ્છાઓ જ્યારે જતી રહે ત્યારે થાય. મોક્ષ એટલે આપણો ધારો કે નંબર ઓફ આપણી ઈચ્છાઓ હોય, અનેક બધી ઈચ્છા હોય, એમાંની એક ઈચ્છા મુક્તિ થવાની હોય તો પછી એનો નંબર ન લાગે, પણ બીજા બધાની બાદબાકી થઈ જવી જોઈએ. એટલે શમ એટલે શું? મનનો નિગ્રહ. આપણું મન ક્યાંય ભાગ ન કરે, ભાગ ન કરે. એક જ જગ્યાએ મારું એક જ ધ્યેય છે, એટલે એક જ ફોકસ છે આપણું કે મારે મોક્ષ જોઈએ છે. ને મોક્ષ એટલે આત્મજ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત થાય એવો મારો નિશ્ચય હોય. અને બીજું શું? દમન એટલે બધી ઇન્દ્રિયોનું પણ દમન.
ઇન્દ્રિયોનું દમન એટલે શું કે ભાઈ ઇન્દ્રિયો એની જાતે જ ન જાય, એટલે ઉપરતી વાત કરશે આગળ. શમ દમ ઉપરતી. ઉપરતી એટલે શું કે સ્વાભાવિક રીતે એના પોતાના સ્થાનમાં રહે, ઇન્દ્રિય બહારના વિષયોમાં જાય નહીં, ભટકતું બંધ થઈ જાય. કારણ કે ઇન્દ્રિયો છે ને, મન પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરે, મનમાં જે કંઈ પણ આપણને સંકલ્પ થાય, કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા થાય વિષયની, તો એને પ્રાપ્ત કરવા માટે મન ઇન્દ્રિયોને આગળ મોકલે. એટલે ઇન્દ્રિયો વસ્તુનો સંપર્ક કરે, અને એ સંપર્ક કરે પછી આગળ બધી વસ્તુઓ પ્રક્રિયા ચાલે. તો આ મન જે છે એ જ એનો નિગ્રહ થયો હોય, એના વશમાં હોય, અને ઇન્દ્રિયો પણ વશમાં હોય, તો પછી એ વિશ્વમાં દોડતું અટકી જાય, એટલે પછી ઉપરતી થાય એની. એટલે મન પણ કાબૂમાં છે અને ઇન્દ્રિયો પણ કાબૂમાં છે, એટલે પછી એનું મન શાંત થઈ જાય. પછી એ સ્વાભાવિક રીતે શાંત થઈ જાય, કારણ કે એના અંદરનો જે આનંદ છે ને, આત્માનો, એ આનંદ એ અનુભવે છે. એને હવે વિવેક આવી ગયો છે, વૈરાગ્ય આવી ગયો છે, એને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે આ દુનિયામાં જે મારી ભાગદોડ ચાલે છે એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ મને સુખ આપે એવી નથી. મારે જે સુખ જોઈએ છે એ નિત્ય સુખ જોઈએ છે, જે આ વસ્તુઓ બધી પૂરી કરી શકે એવું નથી. એવો એનો નિર્ણય થયો. એટલે ઉપરથી પછી તિતિક્ષા. હવે છતાંય આ બધું આવ્યા પછી એને દુનિયા સાથે તો વ્યવહાર કરવાનો આવે છે, ભલે પોતે અંતરથી બધી આ દ્રષ્ટિ છે, એની સમજ છે, પણ વ્યવહાર તો કરવો જ પડે. તો વ્યવહારમાં તો શીત ઉષ્ણ સુખ દુઃખ બધું આવવાનું ને. તો એને માટે શું કરવાનું? તો કે તિતિક્ષા. એને તિતિક્ષા કરવાની. તિતિક્ષા કરવાની કે એ બધા તો આવવાના ને જનારા છે, એ નિત્ય છે નહીં, એટલે તારે એની તિતિક્ષા કર. ભગવાને કીધું માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કોંતે શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમા પાઈનો નિત્ય તાન તિતિક્ષસ્વ ભારત. એટલે ભારત તારે એ અર્જુન તારે તો આ બધી તિતિક્ષા કરવાની, તને આ બધું આવ્યા જ કરવાનું, અને આવશે અને જતું રહેશે. તારા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે તને મળ્યા કરશે. ગરમી ઠંડી સુખ દુઃખ આ બધું આવ્યા કરવું. એટલે એમાં તું હવે તારી જાતને એમાં રોકતો નહીં. આપણે આપણા મનને રોકી રાખીએ બધામાં. ઠંડી આવી તો ચલો હવે કેમ કરીને ગરમી ઊભી કરવી, કેમ કરીને હીટર ચાલુ કરવું કે જે કરવું એ. ગરમી આવી તો ચલો એસી ચાલુ કરો, પંખો ચાલુ કરો, જે. આમ આપણા મનનું રોકાણ ક્યાં થતું હોય છે? મનને ઇન્દ્રિયોનું રોકાણ આ બધા વિષયોમાં થતું હોય. એને રોકવાની વાત છે. એટલે તિતિક્ષા કીધું. ભગવાને એવું કીધું કે તું આ બધી વસ્તુમાં પડ નહીં, કારણ કે આ બધી વસ્તુ તો અત્યારે તું એને ગોઠવીશ ને તો પાછું થોડી વાર રહીને તને એનાથી પાછો અસંતોષ થશે, પછી તને પાછું બીજું કંઈક જોઈશે. એટલે આ બધી વસ્તુમાં તારો સમય બરબાદ નહીં કર. તો વૈરાગ્ય મુમુક્ષુ અને પછી એટલે સમાધિ ષટક સંપત્તિ કે તિતિક્ષા આવી ગઈ. પછી શું આવે? તિતિક્ષા પછી સમાધાન, શ્રદ્ધા આવે. શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ તમારામાં. શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધા શેમાં હોવી જોઈએ? શ્રદ્ધા શાસ્ત્રમાં હોવી જોઈએ, અને ગુરુના વાક્યમાં પણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. તો જ આપણે આ વસ્તુ આપણા મનમાં લાવી શકીએ. જો ગુરુમાં શ્રદ્ધા ન હોય તો ગુરુ તો ગપ્પા મારે જેવું લાગે. શાસ્ત્રમાં બોલે, ગુરુ પોતાનું ઉમેરીને બોલે, પોતાની વાતો કરે છે એવું લાગે, પણ એમાં પણ શ્રદ્ધા. યસ દેવે પરાભક્તિ યથા દેવે તથા ગુરુ. જેવી ભક્તિ એટલે કે જેવી શ્રદ્ધા પણ તમને શાસ્ત્રમાં છે, દેવતાઓમાં છે, એવી શ્રદ્ધા તમારા ગુરુના ઉપદેશમાં પણ હોવી જોઈએ. એટલે આ બધી વસ્તુઓ બહુ મહત્ત્વની છે. આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છે એટલે આપણામાં તો આ બધું છે જ, પણ તોય આ બધી વસ્તુઓ દ્રઢ કરવાની જરૂર છે. વૈરાગ્ય અને વિવેક આવવા માટે આપણે આ બધી વસ્તુઓ ચર્ચા કરીએ છીએ. અને શ્રદ્ધા પછી શું છે? સમાધાન. સમાધાન એટલે મન શાંત પછી થઈ જાય. મનનું સમાધાન થઈ જાય. એટલે જ્યાં સુધી મનમાં સમાધાન નથી થયું ને કોઈ વસ્તુનું, ત્યાં સુધી આપણું મન છે ને કંઈક ને કંઈક ચિંતન કર્યા કરે, ઉચાટ રહે આપણા મનમાં. તો એ સમાધાન. એટલે આ સમાધિ ષટક સંપત્તિ આવ્યા પછી મુમુક્ષા જન્મે. આપણામાં મુમુક્ષા જન્મે છે, પણ આ બધા આંશિક છે. બધી આપણામાં 100% પૂર્ણ અંશમાં નથી, અમુક અંશમાં છે આપણામાં. વિવેકે છે, વૈરાગ્ય છે, બધું જ છે, પણ સંભાવ આપણને હજી કંઈ આ બધી વસ્તુ જ કરવી એવું થતું નથી હજી, કારણ કે આપણે અમુક રીતે બંધાયેલા છે, અમુક રીતે આપણે જોડાયેલા છે. વન ઓફ ઇટ એવું થાય, વન ઓફ ધીસ એજન્ડા આપણું એવું થાય. એટલે ઓછા વત્તા અંશે આપણે થયા, મહદ અંશે થયા છીએ એમ સમજો ને, પણ હજી થોડું કરવાનું બાકી છે. તો એને વાત કરી. એટલે જેની મોક્ષો મેં ભૂયાતી ઈચ્છા, તીવ્ર ઈચ્છા, મારે મોક્ષ જ જોઈએ છે, બીજું કંઈ જોઈતું જ નથી. અને મોક્ષ ક્યાંથી મળશે એ પણ ક્લિયર હોવું જોઈએ. મોક્ષ એટલે સ્વર્ગમાં જઈશું એ મોક્ષ એવું નહીં, સાકેતમાં કે કૈલાસમાં જઈશું એ નહીં, બ્રહ્મલોકમાં જઈશું એ નહીં. મોક્ષ એટલે મને આત્મજ્ઞાન જ મોક્ષ આપી શકશે એવી આપણી ટોટલ દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. એટલે એના માટે આ બધી વસ્તુઓ કેવી છે કે સત્સંગ આપણે કરતા રહીએ તો જ આપણને આ બધી વસ્તુ સમજ પડે. એટલે યહ પરિવ્રાડ મુમુક્ષુ સર્વાણી ભૂતાની અવ્યક્તાદીની સ્થાવરાંતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ. ભાષ્યમાં કહ્યું સર્વાણી ભૂતાની, બધા જ ભૂતોમાં
પોતાને જુએ છે. એમ કહ્યું ને, યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવાનું પશ્યતિ. આ આપણને સમજાવે છે ભાષ્યકાર. યહ સર્વાણી ભૂતાની. સર્વાણી ભૂતાની એટલે શું? બધા જ ભૂતો. બધા ભૂતો એટલે કોણ? તો કે અવ્યક્તાદિની સ્થાવરાંતાની. અવ્યક્તથી માંડીને તે સ્થાવર સુધીના. સ્થાવર એટલે આ જે ઘાસના તણખલા સુધીની, વૃક્ષ સુધીની, બધા સ્થાવર કહેવાય. પર્વતો સ્થાવર કહેવાય. આ બધા સ્થાવર અને જંગમ જે કંઈ પણ છે એ બધાથી માંડી, એટલે માયાથી માંડીને, માયા એટલે પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિથી માંડીને તે આ જળ પદાર્થો સુધીના બધા જ આમાં આવી ગયા. આત્મની એવ અનુપશ્યતિ. એ બધામાં એ આત્માને જ જુએ છે, પોતાના સ્વરૂપમાં જ એને જુએ છે. એટલે બધાને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં જ જુએ છે. હવે વ્યક્તિમાં જોવું તો અઘરું છે. હજી પથ્થરમાં જોઈ લઈએ આપણે. ચાલો, ભગવાન જોયા આપણે, પથ્થરમાં જોયા, ઝાડમાં જોયા, વૃક્ષમાં આપણે પીપળાને જોયા. ભાઈ ચાલો આ સારું. એમ બધા વૃક્ષોમાં આપણે તો ભગવાન જોઈએ છીએ. અમુક વૃક્ષોમાં જોઈએ, નદીમાં જોયા, પર્વતોમાં જોયા, બધું જોયું. પણ જ્યારે જીવંત વ્યક્તિ સાથે વ્યવહાર આવે ત્યારે જરા જોવું અઘરું પડે. ત્યારે આપણને એમ થાય કે આમાં વળી કેવી રીતે, આ તો મારો દુશ્મન છે, આ તો મારું ખોટું કરનાર, ખરાબ કરનારો છે. એની સાથે એને, એટલે જ્યાં જ્યાં આપણને દ્વેષ હોય એ વ્યક્તિમાં આપણે આત્માને જુઓ એ જરા અઘરો પડે. એટલે એમ કહે છે કે અવ્યક્તાદિની સ્થાવરાંતિ આત્મની એવા અનુભવ છે. આ વ્યક્તિ કેવી છે? જેને પોતાનામાં અને બીજામાં આત્માનું જ દર્શન છે, એવી આ વ્યક્તિ છે. આત્મવ્યતિરિક્તાની ન પશ્યતિ. એટલે પોતાનાથી બીજાને કંઈ આત્મવ્યતિરિક્તાને એનાથી અન્ય કંઈ જોતો નથી. બધામાં એ આત્મા જ જુએ છે, પોતાનું દર્શન કરે છે. એનું દર્શન કેવું છે? બધું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, બધું અસ્થિ ભાતિ પ્રિય છે. અસ્થિ ભાતિ પ્રિય એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. એ બધામાં એ પોતાને એ રીતે જુએ છે. પોતાને જુએ છે એટલે કે દેહથી નથી જોતો. એટલે હું આ જે દેહ છું એવો જ આનો દેહ, એટલે કે હું આમાં છું એવું નથી. આ જોવાનું કેવું છે કે આત્મ સ્વરૂપે જુએ છે. એનો આત્મા જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ એ છે, એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ મારું છે, એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આનું છે. ચૈતન્ય એટલે પછી ચેતનાવાળું નહીં, અસ્થિભાતિ પ્રિયવાળું ચૈતન્ય. અસ્થિભાતિ પ્રિય સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપવાળું ચૈતન્ય જે છે એ બધામાં એક જ તત્વ રહેલું છે એવું એ જુએ છે. આત્મવ્યતિરિક્તાની એ ભૂતોને પોતાનાથી ભિન્ન જોતો નથી. હવે એમાં ફૂટનોટ છે, આપણે તમારી પાસે તો પુસ્તક નથી, જેની પાસે છે એમાં જોઈએ આપણે. 1 નંબરની ફૂટનોટ છે 23મા પાના પર. તેન ત્યક્ત, હું વાંચું છું ધીમે ધીમે એટલે તમે સમજી શકશો. તેન ત્યક્તેન ઇતિ ઉક્તમ ત્યાગવંતમ એવ યત શબ્દ પરામૃશતિ ઇતિ અભિપ્રાયણ વ્યાચષ્ટે પરિવ્રાડ મુમુક્ષુ ઇતિ. એટલે ભાષ્યકારે જે પરિવ્રાડ મુમુક્ષુ જે કહ્યો ને શબ્દ, પરિવ્રાડ અને મુમુક્ષુ, આ 2 શબ્દ ભાષ્યકારે વાપર્યા. તો એમ કહે છે, આ ટિપ્પણીકારે એવું જરા વિસ્તારથી સમજાવે છે કે મંત્ર એક જે છે ને, ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એ મંત્રમાં જે દર્શન આપ્યું કે આ સમગ્ર જગતને ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરો, એ જે કહ્યું ને, એ દર્શન જે ધરાવે છે. તેન ત્યક્તેન, જે તેન ત્યક્તેન ભૂંજી, એ દર્શનવાળો જે મનુષ્ય છે, ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ જે એને દર્શન થયું છે, તેને ત્યક્તેન ભૂંજીતા. એટલે ભૂંજીતા એટલે કે પાલયથા, એનું પાલન કરે છે. આ જ્ઞાનનું જે પાલન કરે છે કે એમાં નિષ્ઠા છે. પાલન કરવું એટલે એમાં નિષ્ઠા જમાવવી. આપણી નિષ્ઠા જે થાય ને તો એનું રક્ષણ થાય. નિષ્ઠા ન હોય તો આપણે ખસી જઈએ ત્યાંથી. એટલે એની નિષ્ઠા જે, એટલે કે એનું પાલન કરે છે, એવી જે વ્યક્તિ છે એને યહથી કહ્યું, જેમ એને પરિવ્રાડ કહ્યું. એટલે પરિવ્રાડ અને મુમુક્ષુ કોણ છે? એવી વ્યક્તિ કે જેના ઈશાવાસે વિદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત્યામ જગત તેને ત્યક્તેને ભૂંજીતા કીધું. તેને ત્યક્તેને પુત્રેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણાનો ત્યાગ કરીને જગતની જે કંઈ પણ ઈચ્છાઓ એની છે, જગતમાં આપણે 3 પ્રકારની ઈચ્છામાં આપણે વિભાજિત કરી કે પુત્રેષણા હોય, પુત્રની ઈચ્છા હોય, વિત્તની ઈચ્છા હોય, અને લોકની, આ લોકના સુખની. પુત્રની ઈચ્છા પણ સુખ માટે, વિત્તની ઈચ્છા પણ સુખ માટે, અને લોકની ઈચ્છા પણ સુખ માટે. આ બધી જ ઈચ્છાનો જેને ત્યાગ કરી નાખ્યો છે, અને ત્યાગ કર્યા પછી પાછું એનું રક્ષણ પણ કરે છે આ જ્ઞાનનું, એવી વ્યક્તિની અહીંયા વાત કરી છે કે એવો સાધક છે જેનામાં આવો વિવેક અને વૈરાગ્ય જન્મી ગયો છે. એવી વ્યક્તિનું અહીંયા વાત કરે છે યહ શબ્દથી. કારણ કે દરેક પદ ભાષ્યકાર સમજાવે. મંત્રના દરેક પદ હોય ને એને સમજાવવું એ ભાષ્યકારનું કામ છે. એટલે એનો વિસ્તાર કરે. એટલે યહ પરિવ્રાડ મુમુક્ષુ સર્વાણી જે કહ્યું ને, એમાં
મુમુક્ષુ પરિવ્રાડ મુમુક્ષુનો શબ્દ એમણે આવી રીતે કહ્યો કે જેનામાં વિવેક અને વૈરાગ્ય છે અને જે આવું જ્ઞાન ધરાવે છે, જેણે આ બધી ત્રણેય એષણાનો ત્યાગ કર્યો છે એવો. પછી બીજી ફૂટનોટ છે અવ્યક્તાદીની સ્થાવરાંતાની સર્વાણી ભૂતાની અવ્યક્તાદીની એવું કહ્યું. બધા જ ભૂતો અવ્યક્તાથી માનીને, અવ્યક્ત એટલે માયા એટલે કે પ્રકૃતિથી શરૂ કરીને સ્થાવર સુધીની એટલે કે વૃક્ષ કે ઘાસના તણખલા સુધી બધી જ વસ્તુઓ એમાં સમાવેશ થઈ ગયો એનો. તો ત્યાં આગળ અવ્યક્તાદીનીનો અર્થ સમજાવે છે કે અવ્યક્તાદીની એટલે શું, એટલે ભવંતી સત્વેન પ્રતીયંતે ઇતિ ભૂતાની. બીજા નંબરની ફૂટનોટ વાંચું છું ટિપ્પણીમાં મળ્યું. બીજા નંબરની ફૂટનોટ ટિપ્પણી છે ને નાની, બીજા નંબરની 2 નંબરની ભવંતી, હા ભવંતી સત્વેન પ્રતીયંતે ઇતિ ભૂતાની ઇતિ વ્યુત્પત્તિમ અભિપ્રેત્ય ભૂતપદમ વ્યાકરોતિ. હવે ભૂત છે ને, ભૂતનો અર્થ આમ તો વ્યુત્પત્તિ ભૂતની, વ્યુત્પત્તિ એટલે એ ભૂત શબ્દ બન્યો છે એમાંથી. કોઈ પણ શબ્દ બને ને તે કોઈ ધાતુમાંથી બનતો હોય અને ધાતુમાંથી બને પછી એ કઈ રીતે ડિરાઈવ થયો, કેવી રીતે એ શબ્દ આવ્યો, એની એક વ્યુત્પત્તિ કહેવાય. એટલે વ્યુત્પત્તિ એટલે શું કે કેવી રીતે આવ્યો, તો ભવંતી ઇતિ ભૂતાની, જે ભવંતી જે અસ્તિત્વમાં આવ્યો એને ભૂત કહેવાય. અસ્તિત્વમાં નથી આવ્યો એને ભૂત ન કહેવાય. ભૂત એટલે આપણે જે ભૂત કહીએ છીએ એ ભૂત નહીં, પણ ભવંતી ઇતિ ભૂતાની. તો અહીંયા આપણે સામાન્ય રીતે ભવંતી ઇતિ ભૂતાની એવું કહેતો હોય, પણ ટિપ્પણીકાર એવું કહે છે કે એનું કારણ એવું છે કે ભવંતી ઇતિ ભૂતાની એટલે જે વ્યક્ત પદાર્થો છે એ જ ભવંતી થાય. અસ્તિત્વમાં આવે એ આપણને કેવા દેખાય, બધા જે આપણી નજરમાં આવે, ઇન્દ્રિયોનો વિષય બને કે મનનો વિષય બને, એને જ આપણે અસ્તિત્વમાં આવેલું કહેવાય. જે દેખાતો ન એટલે અવ્યક્તાદીની કીધું ને, અવ્યક્ત તો આપણું ભૂતમાં ના આવે તો પછી આપણે દેખાય નહીં. અવ્યક્ત કોને કહે, જે વ્યક્ત નથી, જે ઇન્દ્રિય ગોચર નથી. તો એ વસ્તુનું પણ આમાં સમાવેશ કરવા માટે એણે કહ્યું. તો અવ્યક્તાદીની સ્થાવરાંતાની પર્યંત એ બધા શું છે, એ બધામાં એ આત્માના દર્શન કરે છે. એટલે અવ્યક્તમાં પ્રકૃતિમાં પણ એ દર્શન કરે છે, નામ રૂપાત્મક જગતમાં પણ કરે છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો બનનારા બધા વિષયોમાં પણ એ કરે છે, બધામાં. એટલે ક્યાંય પણ કંઈ પણ આમ છૂટી નથી ગયું. કહેવાનો મતલબ એવો છે એક વસ્તુમાં એનું દર્શન હવે આત્મામાં જ નિષ્ઠા. એટલે શું, એને આત્મા સિવાય કંઈ દેખાતું જ નથી. દ્રષ્ટિમાં, આંખથી નહીં, દ્રષ્ટિમાં, હા મનની દ્રષ્ટિમાં. તો એમ કહે છે કે ભવંતી સત્વેન પ્રતીયંતે ઇતિ ભૂતાની વ્યુત્પત્તિમ અભિપ્રેત. એટલે એમણે શું કર્યું કે ભવંતી સત્વેન પ્રતીયંતે, જે ભવંતી એટલે કે જે થાય છે અને ભવિષ્યમાં પણ એ આપણી આંખનો વિષય બની શકે, ઇન્દ્રિયનો વિષય બની શકે, વ્યક્ત થઈ શકે. અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિ કેવી છે, શાંત છે. માયા કેવી છે, અન્યાદિ છે, એનો આદિ આપણને ખબર નથી, પણ એ શાંત છે એટલે અંત સહિતની છે. એનો અંત આવી શકે, જ્ઞાન થાય તો એનો અંત આવી જાય. એટલે માયા છે એ અવ્યય કીધી, અનાદિ કીધી, પણ અંત સહિતની છે. આત્મા કેવો છે, અનાદિ પણ છે અને અનંત છે. એટલે અનાદિ અને અનંત. જ્યારે આનો તો અંત છે, શાંત કીધો ને, અંતેન સહ. એટલે એ આ જે માયા છે, પ્રકૃતિ છે, એનો અંત પણ આવી શકે છે, પણ એ અનુમાનનો વિષય બની શકે છે. અનુમાનનો વિષય બને છે એટલે શું આપણને થાય, જે કોઈ પણ વસ્તુ અનુમાનની વિષય બને ને એટલે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે તો જ અનુમાન બને. ધુમાડો છે, ધુમાડાને જોઈએ ને તો આપણે અગ્નિનું અનુમાન કરી શકીએ. એટલે અનુમાન ઉપરથી આપણે કોઈ વસ્તુનું અનુમાન આપણે જોઈને પ્રત્યક્ષ અનુમાન છે, એનાથી આપણે એ વસ્તુ છે એનું નિશ્ચય કરી શકીએ. તો એમ કહે છે કે આ અવ્યક્ત જે છે, માયા છે, એનો પણ નિશ્ચય આપણે કરી શકીએ. કારણ કે આ જગત શેનું બનેલું છે, માયાનું બનેલું છે આપણે કહીએ છીએ, પણ માયા દેખાતી નથી. માયાના ગુણો દેખાય છે, માયાના ધર્મો દેખાય છે. સત્વ રજસ તમસ એ માયાના ગુણો છે. આ જગતમાં ક્યાંય પણ જુઓ તો સત્વ રજસ તમસ આપણને દેખાય છે. એ રીતે માયાનું અનુમાન આપણે કરી શકીએ. એટલે અવ્યક્તાદીની કીધું ને એટલે આ શબ્દની ચર્ચા આવી કે અવ્યક્ત એટલે માયા પણ આવી ગઈ. તો આ માયામાં આત્મા કેવી રીતે જુએ, તો કે આવી રીતે અનુમાનથી પણ માયા જે છે એનું અનુમાન બાંધીને પણ એનો પણ એમાંથી નિરાશ થઈ ગયો આત્મામાંથી. નહીં તો માયા બાકી રહી જાય, જ્ઞાન તમને થઈ જાય,
નામ રૂપાત્મક જગતમાં જે ઇન્દ્રિયોનો વિષય બન્યો એમાં તમને આત્મા દેખાયો બરાબર છે, બધા ભૂતોમાં આત્મા થયો, પણ માયાનું શું? તો માયા પણ એમાં આવી ગઈ, એનો પણ એમાં સમાવેશ થઈ ગયો એવું એમણે કહ્યું. એટલે અવ્યક્તાદિની ભૂતાની ભૂતપદમ વ્યાકરણ એતેન અવ્યક્તસ્ય, હું ટિપ્પણીમાં જ વાંચું છું, એતેન અવ્યક્તસ્ય અનાદિત્વાત કથમ ભૂતપદ વાચ્યતમ ઇતિ અપાસ્તમ. એટલે આ દ્વારા આજે એમણે જે વ્યુત્પત્તિ આપી ને ભવંતી સત્વેન પ્રતીયંતે, એટલે અનુમાન દ્વારા પણ તમે એનું ભવિષ્યમાં એનો ઇન્દ્રિયોનો વિષય બની શકે અથવા તો તમે એનું અનુમાનથી કરી શકો. એટલે અનુમાનથી તમને એના અસ્તિત્વની ખબર પડે છે કે માયા નામની હસ્તી છે. એમ ભૂતને જે સમગ્ર આપણી સમક્ષ જે ભૂતો છે એની તો આપણને પ્રત્યક્ષથી ખબર પડે, પણ અનુમાનથી આ માયા પણ આવી ગઈ, એટલે માયાનો પણ આમાં સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો. એટલે ભવંતીથી ભૂતાની વ્યુત્પત્તિ કરવાની બદલે એમણે શું કીધું? ભવંતી સત્વેન પ્રતીયંતે, એવી રીતે એમણે વ્યુત્પત્તિ કરી એની. થોડું અઘરું લાગે છે પણ સમજ પડશે, મારે વાંધો નહીં આવે, મને એવું લાગે. આમ તો સમજાવ્યું ને તમને લોકોને? સમજ પડે છે. આમાં શું છે કે આ ટીકા સમજીશું ને તો જરા એની ડેપ્થ આપણને મળશે. એટલે હા, પછી ત્રીજી ટિપ્પણી છે આત્મવ્યતિરિક્તાની ન પશ્યતિ, એટલે આત્મા સિવાય બીજું કંઈ જોતો નથી. જેને આ દર્શન થઈ ગયું કે બધામાં જેને આત્મા જ દેખાય છે એ પછી આત્મા સિવાય બીજી કંઈ વસ્તુ એને દેખાતી નથી. એનો અર્થ શું કરવાનો? એના માટે 3 નંબરની ટિપ્પણી છે. બધા ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે. શું કીધું? સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ, બધા ભૂતોમાં એ પોતાને જુએ છે, તો એ સમજાવે છે. બધા ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે. ભૂતાની આત્મની જે છે ને એ આત્માની સપ્તમી વિભક્તિ આવી. આત્મની એ આત્મન શબ્દની 7મી વિભક્તિ આવી. તો 7મી વિભક્તિ એટલે શું? અધિકરણ સપ્તમી કહેવાય. કોઈ જગ્યામાં હોય ને, કોઈ જગ્યા સ્થાનમાં હોય એના માટે સપ્તમી વપરાય. તો એમ કહે છે આત્મની એટલે સપ્તમી. તો જેમ ભૂતલે ઘટ અસ્તિ, પૃથ્વી પર ઘટ છે, ઘડો પૃથ્વી પર છે, આ ટેબલ પૃથ્વી પર છે, આ પુસ્તક ટેબલ ઉપર છે. આમ ઉપર ઉપર આપણે કહીએ ને, એ ઉપર એટલે શું? અધિકરણ થયું. આ સ્થાનમાં છે, આ સ્થાન ઉપર છે. સમજ પડે? ઉપર જે શબ્દ આવ્યો ને, આપણે વિભક્તિ પ્રત્યય જ્યારે પણ લાગે ને તો એ વિભક્તિ પ્રત્યય દરેક શબ્દને લાગે ને તો એ કયા સંદર્ભમાં લાગે છે એ પ્રમાણે એની વિભક્તિનો પ્રત્યય લાગે. તો હવે આ અધિકરણ સપ્તમી છે, અધિકરણ કહેવા માટે એને સપ્તમી વિભક્તિનો પ્રત્યય લાગે. તો આત્મન જે શબ્દ છે એને સપ્તમી વિભક્તિ લગાવીએ તો આત્મની શબ્દ બન્યો. તો આત્મની એટલે આત્મામાં અથવા તો આત્મા ઉપર. તો અહીંયા આપણે કીધું ને સર્વભૂતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ, બધા જ ભૂતો પર, બધા જ ભૂતોમાં એ આત્માને જ જુએ છે, પોતાને જ જુએ છે. એનો અર્થ એવો થયો કે જેમ ઘડો જે છે એ પૃથ્વી પર છે એમ આ આત્મા પર બધા ભૂતો રહેલા છે એવું સમજવાનું એમ કહે છે. કારણ કે ક્લિયર થવું છે. અધિકરણ સપ્તમી પણ હોય, વિષય સપ્તમી પણ હોય, અને બીજી આપણે હમણાં જોઈ હતી, કઈ સપ્તમી જોયેલી? આપણે હમણાં સપ્તમી જોયેલી. તો સપ્તમી ઘણી જગ્યાએ વપરાતી હોય, વિષયના સંબંધમાં પણ આવે અને ઉપર નીચેના સંબંધમાં પણ આવે. એ તો એ ષષ્ઠીમાં આવે, નોની નું ષષ્ઠીમાં આવે. પણ અત્યારે જવા દો, એ મને યાદ નથી આવતી. પણ સપ્તમી જ્યારે પણ વપરાય ને એટલે આ ઉપર છે કે એના ઉપર અધિકરણ સપ્તમી આવે. એટલે અત્યારે અહીંયા એમ કહે છે કે જેમ ઘડો જેમ ભૂતળ પર રહેલો છે, જમીન પર રહેલો છે, એવી રીતે આ સપ્તમી છે. એટલે આત્મા જુદો અને એના ઉપર આ જગતના ભૂતો છે બધા, એવું કહેવા માગો છો. એટલે દ્વૈત છે એવી રીતે. એટલે સમાન સત્તા છે. કહેવાનો મતલબ શું થયો? ઘડાની અને પૃથ્વીની કે જમીનની સત્તા કેવી છે? સમાન સત્તા છે, વ્યવહારિક સત્તા છે. આત્માની સત્તા કઈ છે? એ પારમાર્થિક સત્તા છે. બરાબર? એટલે એ સમજાવવા માગે છે કે આ પારમાર્થિક સત્તા છે. દ્વૈત ક્યારે આવે? ઘડો અને પૃથ્વી બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે, બંને સમાન સત્તા ધરાવે છે. રજ્જુ અને સર્પ એ બે થયા? બે થયા, પણ કઈ રીતે બે થયા? બંનેની સત્તા જુદી છે. દ્વૈત ત્યાં થતું નથી. આ
આદર્શ એટલે કે અરીસામાં હું મારું પ્રતિબિંબ જોઉં તો હું અને મારું પ્રતિબિંબ બે થયા, દેખાય છે બે પણ ખરેખર બે છે નથી. એ ત્યાં દ્વૈત થતું નથી, આભાસ છે, આભાસ થાય. એટલે એ રીતે એમનું કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આ જેવી રીતે ઘડો આની પર પૃથ્વી પર હોય એવી રીતે આ આત્મામાં બધા ભૂતો રહેલા છે એવું તમારું કહેવાનો મતલબ છે. એટલે કે એની સત્તા અને આની સત્તા સરખી છે. તો એવો સવાલ, એવો પ્રશ્ન તમારામાં હોય તો એવું નથી, એવું કહેવા માગે છે કે ભૂતલે ઘટાદિવત આત્માની ભિન્નત્વેને ભૂત, ઘડો પણ જુદો છે અને પૃથ્વી પણ જુદી છે એવી રીતે આ આત્મા જુદો અને ભૂતો જુદા, બે અલગ અલગ છે એવી રીતે નહીં સમજવાનું. એટલે અધિકરણ સપ્તમી નથી, પણ આ કઈ સપ્તમી છે? ખાલી સપ્તમી એની જગ્યાએ આ છે એવું કહેવા માટે સમાન સત્તાવાળી સપ્તમી નથી, ભેદ બતાવવા માટેની સપ્તમી છે. કોઈ પણ વસ્તુ ભેદ બતાવવો હોય તો એને સપ્તમી તો બતાવવી જ પડે કે એક જ જગ્યાએ છે એમ કહેવું પડે. અધિકરણ એટલે તો એક જ જગ્યાએ સમાન સત્તાવાળું, પણ અધિકરણ સમાન સત્તા ન હોય તો પણ અધિકરણ હોઈ શકે. એક જ જગ્યાએ આપણે કહીએ જેમ કે નીલમ ઉત્પલમ કમલમ, એમ કે નીલમ ઉત્પલમ એટલે નીલ એટલે કે ભૂરું કમળ, એવું કહે. ભૂરું અને કમળ એક જ જગ્યાએ હોય, ભૂરો રંગ અને કમળ. એટલે વિશેષણ અને વિશેષ્ય જ્યારે આવે ત્યારે પણ એક જ જગ્યાએ આવે ને. વિશેષણ હંમેશા ક્યાં રહ્યું હોય? વિશેષ્યમાં રહેલું હોય. રંગ જે છે ભૂરો રંગ એ કમળમાં રહ્યું. એવી આ સપ્તમી પણ નથી, કારણ કે રંગ અને કમળની સત્તા પણ એક જ સરખી થઈ, એવી આ સત્તા નથી. એટલે ભેદાર્થા એ અભેદાર્થા એવ સપ્તમી ઇતિ અભિપ્રાય. એટલે આ અભેદ છે એવું કહેવા માગતા નથી. આત્મા અને ભૂતો અલગ અલગ છે, બંનેની સત્તા અલગ અલગ છે એવું કહેવા માગે છે. પછી આગળ વાંચીએ, ભાષ્યમાં આવે. આટલું તમને સમજાયું? ન સમજાયું તો કહો, જરા આપણે વધારે સ્પષ્ટ કરીએ તો. સમજાયું ને? મૂળ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આત્માની અંદર બધા ભૂતો રહેલા છે, એ બધા ભૂતોમાં પોતાને જુએ છે. એનો અર્થ એવો નથી ને કે બંનેની સત્તા સરખી જ છે. એક જ સરખી સત્તા હોય તો બંનેનો સંયોગ થાય. આ સંયોગ નથી, આ તો આભાસ છે, આ દેખાવ છે ખાલી. હા, જેમ મારા પ્રતિબિંબ મારું દેખાતું હોય તો પ્રતિબિંબ એ હું નથી. ચા મંગાવું તો બે ચા ન મંગાવી પડે, એક જ ચા મંગાવી પડે. હું પીવું એટલે એને પીવું જ પડે. હા, એટલે એવું છે. સર્વભૂતેષુ ચ તેષુ એવ ચ આત્માનં તેષામપી ભૂતાનાં સ્વં આત્માનં આત્મત્વેન યથા અસ્ય દેહસ્ય કાર્યકારણસંઘાતસ્ય આત્મા અહમ સર્વપ્રત્યય સાક્ષીભૂત ચેતયિતા કેવલ નિર્ગુણ અનેનૈવ સ્વરૂપેણ અવ્યક્તાદીનાં સ્થાવરાંતાનાં અહમેવ આત્મા ઇતિ સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનં નિર્વિશેષં યસ્તુ અનુપશ્યતિ સહ તતઃ તસ્માદેવ દર્શનાત ન વિજુગુપ્સતે વિજુગુપ્સામ ઘૃણામ ન કરોતિ. લાંબુ વાક્ય છે. સર્વભૂતેષુ ચ, આ સર્વભૂતેષુ ચ જે છે ને એ ત્રીજા મંત્રના ત્રીજા ચરણની વાત છે. સર્વભૂતેષુ ચ આગળના આપણને સમજાવી દીધા ભાષ્યકારે. યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ, એ આપણને સમજાવી દીધું. બરાબર, કે બધા ભૂતોમાં એ પોતાને જુએ છે. હવે સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનમ એ સમજાવે. સર્વભૂતેષુ ચ તેષુ એવ ચ આત્માનમ, એટલે બધા જ ભૂતોમાં એટલે આપણને કહ્યું કે સર્વભૂતાણી એટલે કયા? પ્રકૃતિથી માંડીને તે ઘાસના તણખલા સુધીનું બધું જ આવી ગયું. બધા જ ભૂતોમાં તેષુ એવ, એમાં જ આત્માનમ તેષામપી ભૂતાનામ, એ બધા જ ભૂતોમાં સ્વમ પોતાને, આત્માનમ પોતાના આત્માને, આત્મત્વેન આત્મા સ્વરૂપે જ જુએ છે.
યથા કેવી રીતે, તો કે જેવી રીતે અસ્ય દેહસ્ય આ દેહ જે કાર્યકરણ સંઘાતસ્ય, દેહ કેવો છે કાર્યકરણ સંઘાત, કાર્ય એટલે સ્થૂળ શરીર અને કરણ એટલે સૂક્ષ્મ શરીર, સમજ પડે ને, કાર્યકરણ સંઘાત, સંઘાત એટલે સમૂહ, તો કાર્યકરણ સંઘાતસ્ય આ દેહ શેનો છે, દેહને કાર્યકરણ સંઘાત કીધું, આ દેહ કાર્યકરણ સંઘાતસ્ય આત્મા અહમ, જેવી રીતે હું આ કાર્યકરણ સંઘાતનો આ દેહનો હું આત્મા છું, એવી જ રીતે આ બધા જ ભૂતોનો હું આત્મા છું, એવું એનું દર્શન છે. સમજ પડી, કહેવાનો મતલબ એવો છે. તો સર્વ પ્રત્યય સાક્ષીભૂત એ આત્મા કેવો છે, બધા જ પ્રત્યય મારી અંદર જે કંઈ પણ વૃત્તિઓ જન્મતી આ શરીરમાં રહેલું અંતઃકરણ, એ અંતઃકરણ એટલે કે મન, મનમાં જે કંઈ પણ વૃત્તિઓ ઉઠતી હોય, જે કંઈ પણ વૃત્તિઓ જન્મતી હોય, જે કંઈ પણ વિચાર થતા હોય, એ બધા વિચારોનો પ્રકાશક છે. આત્મા કોણ છે, આ પ્રકાશક છે. તો એમ કહે છે કે સર્વ પ્રત્યય સાક્ષીભૂત, પ્રકાશક છે, એ પ્રકાશક જે હોય ને એ એમાં પોતે પાછો એમાં જોડાય નહીં, એ એનાથી અસ્પૃષ્ટ છે. હા, એનો પ્રકાશક છે. પ્રકાશક એટલે પેલું આપણે પક્ષીનો દાખલો આપે ને, પક્ષી આકાશમાં ઉડતું હોય પણ પ્રકાશ જે છે એનાથી પક્ષીને કંઈ એનાથી સ્પર્શ ન થાય. પક્ષીના ધર્મો આપણે આ ચોપડી જોતા હોય, પુસ્તક જે છે પુસ્તકને પ્રકાશ કરે, પ્રકાશ અહીંયાથી કલરફુલ નથી જાય. આમાં પ્રકાશ જે છે એનો કોઈ રંગ નથી, પ્રકાશનો પોતાનો રંગ નથી. એટલે પ્રકાશના ચોપડી કાળી હોય તો કાળો રંગ નથી જાય પ્રકાશનો, લાલ હોય તો લાલ રંગ નથી જાય. પ્રકાશ એ નિર્વિશેષ છે, એમ આકાશ નિર્વિશેષ છે, એમ આ આત્મા તત્વ કેવું છે, નિર્વિશેષ છે. એનામાં કોઈ પણ રંગ કે વિશેષતાઓ રહી નથી. એમ કહે છે કે આ જે સર્વ પ્રત્યય સાક્ષીભૂત ચેતયિતા, એ બધાને શું કરે છે, ચેતયિતા છે, એટલે બધી જ વસ્તુઓને સ્ફૂર્તિ અને સત્તા પ્રદાન કરે છે. આત્મા શું કરે છે, બધાને ચેતનતા પ્રદાન કરે છે, સત્તા અને સ્ફૂર્તિ. કોઈ પણ વસ્તુ છે, સત્તા એટલે અસ્થિ, ચેતયતા એટલે ભાતિ, સત્તા અને સ્ફૂર્તિ એટલે શું, કોઈ પણ વસ્તુ છે એમ આપણે ક્યારે કહીએ, જ્યારે ભાષે છે ત્યારે કહીએ. વસ્તુ ભાષે છે ક્યારે કહીએ, જ્યારે છે ત્યારે કહીએ. એટલે બંને પરસ્પર રહે છે. અસ્થિ અને ભાતિ હંમેશા સાથે જ જાય. એટલે દરેક વસ્તુમાં અસ્થિ અને ભાતિ તત્વ રહેલું છે, એટલે કે ચેતયતા છે. કેવલ એ આત્મા તત્વ કેવું છે, કેવળ છે, એક જ છે, અદ્વિતીય છે, એમાં કોઈ વિભાગો નથી, ઠોસ છે. જેમ કહ્યું ને પ્રજ્ઞાન ઘન કીધું ગઈકાલે આપણે વાત થઈ ને, પ્રજ્ઞાન ઘન એકદમ ઠોસ, એમાં કોઈ અંદર છિદ્રો નથી, એવું છે. નિર્ગુણ છે, અને નૈવ સ્વરૂપેણ અવ્યક્તાદીના, એટલે એમણે સમજાવ્યું કે ચેતયતા આ આત્મતત્વ કેવું છે, સાક્ષી છે. સાક્ષી કેવો હોય, આપણે કોર્ટમાં સાક્ષી બોલાવે તો સાક્ષી કેવો હોય, જે કોઈનો પક્ષમાં ન હોય એને સાક્ષી કહેવાય. એક પક્ષમાં હોય ને બીજા પક્ષમાં હોય તો એને સાક્ષી ન કહેવાય. સાક્ષી તો જેને આંખે દેખ્યો અહેવાલ જેનો હોય, જે એમાં ભાગ ન લેતો હોય, બે પક્ષ લડતા હોય તેમાં ભાગ ન લેતો હોય, ખાલી જોતો હોય. એટલે સાક્ષી જે છે ને એ તટસ્થ છે, આમ જુદો છે, એ બે પક્ષની સાથે જોડાયેલો નથી, એવાને સાક્ષી કહેવાય. આ કેવો છે, આ આત્મા કેવો છે, સાક્ષી છે. એ કોઈ પણ પક્ષમાં જોડાતો નથી, વિષયના પક્ષમાં, ભૂતોના પક્ષમાં એ નથી. બે ભૂતો હોય તો બે ભૂતોના પક્ષમાં એને કંઈ સ્પષ્ટ થતું નથી, એ સ્પર્શ રહિત છે. એટલે એ સ્વરૂપેણ અવ્યક્તાદીનામ સ્થાવરાંતાનામ અહમ એવ આત્મા. આ બધા સ્થાવર પ્રકૃતિના જે કંઈ, પ્રકૃતિથી માંડીને જે કંઈ પણ સ્થાવર કયા અને અંત સુધીના જે કહેતા ઘાસના તણકલા, એ બધાનો આત્મા હું છું, એવો આત્મા હું છું, અને એ આત્મા સાક્ષી છે, એવું કહ્યું. સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનમ નિર્વિશેષમ અસ્તુ અનુપશ્યતિ. આવો જે આત્મજ્ઞાની વ્યક્તિ છે, જેને આપણે જીવન મુક્ત કહ્યો, એ વ્યક્તિ આવી રીતે બધા જ તત્વોમાં, બધા જ પદાર્થોમાં પોતાને જુએ છે, પોતાના રૂપે જુએ છે. આત્મત્વેન એવું લખ્યું, જો નિર્વિશેષમ યસ્તુ અનુપશ્યતિ, આત્માનમ નિર્વિશેષમ, નિર્વિશેષ રૂપે જુએ છે, કોઈ વિશેષતાવાળો નથી. આત્માને પોતાની કોઈ વિશેષતા નથી, કોઈ વિકાર નથી, એટલે સમાન રીતે જુએ છે. આપણે તો જોઈએ તો શત્રુ હોય તો થોડું ફેવર કરી, એને અગેન્સ્ટમાં જઈએ, એના પ્રત્યે દ્વેષ હોય, અને પેલામાં શું હોય, આપણને ફેવર કરીએ આપણે. એટલે વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવી હસ્તીની શુની ચેવ પાકે છે, એમાં એ સમદર્શન કરે છે ને, એવો છે. આ વિદ્વાન કેવો છે, સમદર્શી છે, એવો આને સમત્વ દર્શન છે, એને ક્યાંય ઓછા વધતું નથી, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ નથી, એવો આ વ્યક્તિ છે.
એટલે બધા જ ભૂતોમાં નિર્વિશેષ રૂપે સમાન રીતે પોતાને જુએ છે. એને કોઈ મારું ને તારું કંઈ રહ્યું નથી, એવો આ વ્યક્તિ છે. સહ તતઃ તસ્માદ, ભાષ્યમાં વાંચ્યું, યસ્તુ અનુપશ્યતિ સહ, આવું જે જોનાર છે એની વાત છે. તતઃ એટલે એનામાં આવું જ્ઞાન થયું છે એટલે એ જ્ઞાનના પરિણામે તસ્માત એવ દર્શનાત ન વિજુગુપ્સતે, એટલે એ ક્યાંય પણ ઘૃણા કરતો નથી, તિરસ્કાર કરતો નથી. ઘૃણામ ન કરોતી, એવું કહ્યું. એટલે આ ભાષ્ય આપણે વાંચ્યું. હવે ભાષ્યકાર છે ને, એમાં જે ભાષ્યકારે જે શબ્દો કહ્યા ને, એમાં જો સર્વભૂતેષુ ચ તેષુ એવ ચ આત્માનમ, પહેલાં જે કહ્યું ને તેષામ, હવે તેષામ શબ્દ સમજાવે છે. એ તેષામ શબ્દ ટિપ્પણીકાર સમજાવે છે. આનંદગીરી ટીકામાં કંઈ વધારે લખતા નથી, એટલે ટિપ્પણીકાર એનો થોડા વિસ્તાર કરે છે. આ અર્થ શું કરવાનો, તેષામ એટલે શું કરવાનું, તેષામ એટલે શું સમજવાનું, તેષામ એટલે ભૂતોમાં, એવું કહ્યું. પણ એટલે સમજવાનું શું, એટલે એમ કહે છે પૂર્વાર્ધેન ભૂતાનામ આત્મા અભેદમ વ્યાખ્યાય. પૂર્વ જે મંત્ર છે, મંત્રનો જે પૂર્વાર્ધ છે ને, યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ, એ પૂર્વાર્ધ થયો. એ પૂર્વાર્ધ દ્વારા ભૂતાનામ આત્મા અભેદમ વ્યાખ્યાય, ભૂતોમાં અને આત્મામાં અભેદ કયો. આત્મની સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવા અનુપશ્યતિ કીધું ને, એટલે બધા ભૂતોમાં એ પોતાને જુએ છે, આત્માને જુએ છે, એટલે અભેદ થયો ને. આત્મા અને ભૂતો એક જ છે એવું કહ્યું, અભેદ દ્રષ્ટિ કીધી. તો કે ભૂતાનામાં આત્મા અભેદમ વ્યાખ્યા, એ વ્યાખ્યા કરીને તૃતીય પાદે વિવક્ષિતમ પ્રતિભૂતમ ભિન્નત્વેન ભાસમાનાનામ આત્માનામ વાસ્તવ અભેદમ વ્યનક્તિ. આનો અર્થ એવો થયો કે ત્રીજું ચરણ જે છે આ મંત્રનું, સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનમ, બધા ભૂતોમાં આત્માના દર્શન કરે છે, એવો અર્થ કર્યો આપણે. તો બધા ભૂતોમાં, હવે ભૂતો કેટલા છે, અનેક છે, ભૂતો અનેક છે, આત્મા કેટલા છે, એક જ છે. હવે બધા ભૂતોમાં આત્માના દર્શન કરવા, તો એનો અર્થ એવો થયો કે અનેકમાં એકના દર્શન કરવા. પણ ધારો કે એવું કહેવાય કે ભૂતો અલગ અલગ છે, તો આત્મા પણ દરેકનો અલગ અલગ થયો કે નહીં. તમારો આત્મા જુદો, મારો આત્મા જુદો, આનો આત્મા જુદો, બધાનો આત્મા જુદો થયો ને, તો આત્માના વિભાગ થાય એવું થયું ને અર્થ. સર્વે જે ત્રીજી ચરણમાં કે સર્વભૂતે શું છે, આત્માના, બધા જ ભૂતોમાં આત્મા કરે, તો બધા ભૂતોમાં આત્મા થયા તો આત્માના વિભાગ થઈ ગયા, એક રહ્યો નહીં. તમારો આત્મા જુદો, આનો આત્મા જુદો, આનો આત્મા જુદો, એવું થઈ ગયું. એમ કહે છે કે બધા ભૂતોમાં જો આત્મા રહ્યો તો આત્મા અનેક છે, ભૂતો અલગ છે, તો આત્મા પણ ભિન્ન ભિન્ન ભાષા કે નહીં દર્શાય. તો એમ કહે છે કે એવી રીતે અહીંયા લેવાનું નથી. અહીંયા પણ સપ્તમી છે ને, સર્વભૂતેષુ જે છે ને એ સપ્તમી છે, બધા જ ભૂતોમાં, બરાબર. આમાં સપ્તમી વિભક્તિ એનું મહત્ત્વ છે, એટલે સમજાવે છે. આમાં જે કીધું ને ભૂતોમાં આત્માને જોવા અને આત્માને ભૂતોમાં જોવા, એ જોવાનું પરસ્પર છે. એટલે આ સમીકરણ સીધું નથી. અભિનેતા એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી, બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ, એવું જે સ્વામી સમજાવતા કે ભિખારી જે છે એ અભિનેતા ખરો, પણ અભિનેતા ભિખારી નથી, એવું આ સમીકરણ છે. એટલે એવું સમજાવે છે કે વાસ્તવમાં તો કેવું છે, આત્મામાં ભાગ પડતા નથી, પણ સર્વભૂતા અભિન્નમ ચ આત્માનમ અનુપશ્યતિ ઇતિ શંકિતવ્યમ. બધા જ ભૂતોમાં, એટલે સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનમ, એ જે કીધું ને એ સપ્તમી ભૂતાના, એટલે ભૂતોની અંદર અભેદ દર્શાવતું નથી. પણ જેમ રજ્જુમાં સર્પ જોવાનો ને, એવી રીતે તમારે બધા ભૂતોમાં આત્માને જોવાનો. હા, સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનમ, પોતાને કેવી રીતે જોવાનો, બધા ભૂતોમાં. એટલે રજ્જુ જે છે, રજ્જુમાં આપણે સર્પ દેખાય. હા, તો રજ્જુ કેવું છે, રજ્જુ ક્યાં છે, સર્પમાંય છે, રજ્જુ માળામાંય છે, દંડમાંય રજ્જુ છે. પણ દંડમાં રજ્જુ છે, દંડ રજ્જુમાં છે, બરાબર. માળા રજ્જુમાં છે, સર્પ રજ્જુમાં છે, પણ રિવર્સ થાય. હા, સમજ પડે છે ને.
ભિખારી હોય, અભિનેતા અને ભિખારીનો દાખલો હા, ભિખારી અભિનેતા નથી, ભિખારી અભિનેતા છે પણ અભિનેતા ભિખારી નથી. એવી રીતના આ સમજવાનું છે કે ભૂતોમાં જે દેખાય છે એટલે સર્વેષુ ભૂતેષુ આત્મા બધામાં આત્માના દર્શન કરે. સર્વભૂતેષુ બધા ભૂતોમાં આત્માના દર્શન કરે છે. કેવી રીતે કરે છે? બધા ભૂતોમાં એટલે સર્પમાં, માળામાં, દંડમાં, બધામાં એ રજ્જુના દર્શન કરે છે. હા, એવી એટલે એ રજ્જુ નથી બની ગયું. માળા રજ્જુ નથી એટલે એ સત્ય નથી, આ મિથ્યા છે. એટલે મિથ્યામાં સત્યના દર્શન કરવા અને સત્યમાં મિથ્યાના દર્શન કરવા. સત્યમાં મિથ્યાના દર્શન થાય એ ન થાય. રજ્જુમાં સર્પના દર્શન થાય, સત્યમાં મિથ્યાના દર્શન થાય, પણ મિથ્યામાં સત્યના દર્શન ન થાય. એવું ઇક્વેશન છે, એમ સમજાવવા માગે છે. એટલે એમ કહે છે કે ભૂતાની આત્મા એવ અભૂત ઇતિ વાક્ય શેષા. એટલે પછીનો મંત્ર તમે આ તાત્પર્ય કાઢ્યું કેવી રીતે? તો કે છે આના પછીનો જે મંત્ર આવે છે ને એ પણ આ જ મંત્રનો અનુવાદ છે. આમાં જે કીધું ને કે સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવો અનુપશ્યતિ, એ જ બીજો જે મંત્ર આના પછીનો આવે છે ને આના પછીના પાન જ છે. યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મા એવા અભૂત. એટલે જે સમયે આ જ્ઞાનીને માટે બધા જ ભૂતો આત્મા જ બની ગયા. બધા જ ભૂતો આ જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ શું છે? બધા આત્મા જ છે. આત્મા જ દેખાય છે એને. આત્મા બની ગયા એટલે આત્મા બની નથી ગયા, પણ આત્મા એની દ્રષ્ટિમાં આવી ગયા. બરાબર? એટલે એ મંત્ર પ્રમાણે, કારણ કે એ અનુવાદ છે. આ જે મંત્રમાં કીધું ને યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મા, બધા ભૂતોમાં આત્માને જોવા, એનો જ આ અનુવાદ છે. અનુવાદ એટલે એ જ વસ્તુ અહીંયા કહે છે. યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મા એવા ભૂત. બીજા મંત્ર પણ એવું જ કહે છે. અનુવાદ હોય ક્યારે? જ્યારે એ વસ્તુને રિપીટ કરવાની હોય ત્યારે. રિપીટ કેમ કરવાની હોય? કારણ કે એના પર ભાર મૂકવાનો છે, દ્રઢ કરવાનું છે, એટલા માટે. હવે જો બીજા જે ચરણમાં કીધું સર્વભૂતેષુ છે આત્માનમ, એને પણ જો દ્રઢ કરવાનું હોય, એ પણ સરખું જ લેવાનું હોય, તો પછી એના પછીના મંત્રમાં આવવું જોઈએ. એના વિશે વાત નથી કરતા. આના પછીનો જે યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની 7મા મંત્રમાં જે કીધું ને, યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવા ભૂત વિજાનતઃ તત્ર કો મોહ કશોક, એવું કીધું. સર્વ જે આનું ત્રીજું ચરણ છે સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનમ, એ જે કીધું એનું રિપીટેશન નથી. એમાં રિપીટેશન કોનું છે? પુનરાવર્તન શેનું કરે છે? પહેલી જે લાઈન છે એનું જ કરે છે, પહેલી પંક્તિ. ભૂતાની આત્મની એવા સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવા અનુપશ્ય, બધા જ ભૂતોમાં પોતાને જુએ છે, એનું જ રિપીટેશન છે. પેલું જે છે કે બધામાં પોતાને જુએ છે નહીં. સર્વભૂતેષુ છે આત્માના, હા, સર્વમાં આત્માના દર્શન કરે છે, એ અહીંયા રિપીટ નથી થતું એવું કહેવા માગે છે. સમજ પડી? થોડુંક અટપટું છે. હા, એટલે જુઓ ને, આપણે ભગવાને કીધું ને નહીં દ્રષ્ટુ, એ તો ઉપનિષદમાં કીધું, પણ ભેદ અને અભેદ જે છે ને એ સમજવાનો છે કે ભેદ અને અભેદમાં શું હોય છે કે બધા ભૂતો જે છે ને સર્વભૂતે શું એટલે બધા જ ભૂતોમાં મને જોવો, બધા જ ભૂતોમાં હું છું એવું જોવું, એ દ્રષ્ટિ છે. દ્રષ્ટિ છે. રજ્જુમાં સર્પ જોવો એ આભાસ છે, એ દેખાવ છે, એ ખોટું છે, મિથ્યા છે. રજ્જુમાં સર્પ દેખાવ, પણ સર્પ જે છે એમાં રજ્જુ જોવું એ શક્ય નથી. પણ સર્પમાં રજ્જુ છે એટલા માટે સર્પ છે એ રીતે જોવાનું છે. એટલે સર્પ મિથ્યા છે અને રજ્જુ સત્ય છે એવી રીતે જોવાનું છે. એમ આત્મા સત્ય છે અને નામરૂપ જે ભૂતો છે એ બધા મિથ્યા છે એવી રીતે જોવાનું છે. આવું દર્શન જેનું થયું છે એવો જે જ્ઞાની છે એ કોઈની પણ ઘૃણા કરતો નથી. આવું દર્શન જેને છે, સત્ય દર્શન આવું છે કે જગત જે નામરૂપોનું બનેલું છે, જે ભૂતોનું બનેલું છે એ મિથ્યા છે, એ સત્ય નથી. ત્યાં સત્યના દર્શન નથી. પણ જે સત્ય પોતે જે આત્મા સ્વરૂપે છે, એટલે જે સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ એ સત્ય છે, એ સત્ય છે અને એ એનું સ્વરૂપ છે. એ રીતે એમણે સમજાવ્યું કે જ્યારે આવું દર્શન એનું ભૂતોમાં પણ થાય એટલે તત્વની દ્રષ્ટિએ જુએ છે,
ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ નથી જોતો, ત્યારે એને કોઈને પ્રત્યે પણ ઘૃણા ઉપજતી નથી. એવું એનું દર્શન સમાન. એટલે ન તતો બીજું ગુપ્સતે, તતો ન બીજું ગુપ્સતે, એવું કહ્યું. ચાલો આટલું રાખીએ આપણે આજે કસોટી થઈ જાય એવું છે, કન્ફ્યુઝન થાય. પણ તમે પુસ્તક લઈને આવજો નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.